فدا روح العزيز فدا دق القلب المكروم دق تعدل كل قلوب دق تعدل كل قلوب من فرق الأشواق يضوء بدموع الفرح الملقى بدموع الفرح الملقى جل الذي سوى يا مصطفى محلا يا مصطفى محلا أنت حبيب الروح العزيز فداك روح العزيز فداك أهل المدينة وين نروح بحالنا والله البكاء ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى عطف علينا بالله بقبادنا أهل المدينة وين نروح بحالنا والله البكاء ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى عطف علينا بالله بقبادنا يا آل طيبة بالجمال تناعموا منوا علينا ومنعتكم العموم يا آل طيبة بالجمال تناعموا منوا علينا ومنعتكم العموم زبرتها على دلالي تعلموا واحلى إله الكون يعلم بحالنا يا المدينة وين نروح بحالنا والله البكاء ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى عطف علينا بالله بعبادنا أحمد يا طه الزين حبك بالحشا عقد رقيب الشوق والدمع انتشى أحمد يا طه الزين حبك بالحشا عقد رقيب الشوق والدمع انتشى أمري ما بين أيدي فاحكم ما تشاء وأنت يا نور العين ارحم منا يا ابن المدينة وين نروح بحالنا والله البكاء ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء يا سيد القرب الخضراء إلا علينا بالنظرة بالذل لي يا أبا زهراء وعدي لكل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال وأحسن منك لم تر قط عيني يا جمال وأحسن منك لم تلد النساء
النساء يا جمال وأحسن منك لم تر قط عيني يا جمال وأجمل منك لم تلد النساء يا جمال خلقت مبرأ من كل عيب يا جمال كأنك قد خلقت كما تشاء يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال وليس الحب إلا حب طه يا جمال وليس القرب إلا قرب طه يا جمال وليس الشرب إلا ريق طه يا جمال وليس النور إلا وجه طه يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا جميل في جمالا جميل في جمالا جمال كلامي تعالى يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا يا جميل في جمالا جمال كلامي تعالى فائق للبذورا مقتبس بنورا فائق للبذورا مقتبس بنورا مشتاقنا أزورا مشتاقنا أزورا عند الدمع سالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا يا جميل في جمالا جمال كلامي سالا جئت للرحاب واقف بالباب جئت للرحاب واقف بالباب بمجمع الأحباب بمجمع الأحباب حكمت الرحال يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جد السلالة يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا يا جميل في جمالا جمال كلامي تعالى إننا نوينا عنده أتينا إننا نوينا عنده أتينا غير الله حسبي ربي ذل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله مولا مولا كن فيكن كن فيكن كن فيكن كن فيكن 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 كن فيكن كن فيكن 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 जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
والشماتة في العقد من شر حاسد إذا حسد. وذاك القصر لك وكنتم على من ذلك قال أنت منذ قال صاحب الكتاب فبينكم ويمدد إليكم وإذا في الباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما بالليل बेला को सलाम उसकी बातों की लादत पे लाखों दुरूद उसकी बातों की लादत पे लाखों दुरूद उसके खितबे की हैबत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शुम्रे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे लगी अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नहीं उसके क़ब्र रियासत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शुम्रे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मेरे चरखे नबूवत पे रोशन करो मेरे चरखे नबूवत पे रोशन करो नबी बादे रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शुम्रे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम नालदी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा नालदी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हज़रत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम सानदी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम नालदी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा शेख़ुना को नूरुस्तार पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शुम्रे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम കുടുംബത്തിലെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചും പണ്ഡിതന്മാരെ ഉസ്താദുമാർ നാട്ടുകാർ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് സ്വാലിഹീങ്ങളായി ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ദേവർശോല മുക്രി മുഹമ്മദ് ആജി എന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പേരക്കുട്ടികൾ മക്കളുപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങളും അവിടുത്തെ ഒരുപാട് ആശിഖ്യങ്ങളും മുഹമ്മദ് ആജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വെള്ളിപ്പാട് മക്കളുപ്പാന്റെ 20ാമത്തെ ആണ്ട് ഉറൂസ് മുബാറക്കാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നാം പല വർഷങ്ങളും തൊട്ടടുത്ത മദ്രസയിലും ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ വിപുലമായി കഴിച്ചിരുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഇവിടെ
കഴിച്ചെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു മൗലിദ് സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അന്നത്തെ അസൗകര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷം അവിടുത്തെ തിരുമുറ്റത്ത് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്നലെ രാത്രി മഗ്‌രിബിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ ബുർദയും മൗലിദ് സദസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉബൈദ് സഖാഫി, നമ്മുടെ അമ്മായിന്റെ മകൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനമായ ജാമിയത്തുൽ അസ്ഹർ, മജ്മഉൽ അസ്ഹർ കർണാടകയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഹാസൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആലൂർ എന്ന പ്രദേശത്ത് 25ഓളം മുത്തവ്വൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത് വളരെ റാഹത്തായി ഒരു ഷാദുലി റാത്തീബ് നടത്തുകയുണ്ടായി. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം അന്യരായ എല്ലുപ്പാന്റെ അടക്കമുള്ള മക്കളുപ്പാന്റെ അടക്കമുള്ള മശായിഖന്മാരുടെ കുരുത്തും പൊരുത്തും ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ധന്യമാക്കി മൗലിദാവട്ടെ, നശീദകളാവട്ടെ, മഹാനായ ഇമാം അഹ്മദ് റസാ ആശിഖുർ റസൂൽ അഹ്മദ് റസാ ബറേൽവി തങ്ങളുടെ ലാഖോ സലാം ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഏത് സദസ്സുകളിലും അതിലൊക്കെ പുറമെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഏത് പള്ളികളിലും സുബഹി നിസ്കാരാനന്തരവും ജുമാഅനന്തരവും പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലാറുള്ള ആ മഹത്തായ സലാം ഈ സദസ്സിൽ ധന്യമാക്കി നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ അസ്ഹറിലെ ഉസ്താദുമാർക്ക് പ്രത്യേകം സന്തോഷവും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ദുആയിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കറിയാം, മക്കളുപ്പാനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുടുംബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും പുതു തലമുറക്ക് മാത്രമേ അറിയാതെ പോകുന്നുവെങ്കിലും മക്കളുപ്പാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് പേരക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പേരക്കുട്ടികൾക്ക് പേരക്കുട്ടി ഉണ്ടായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഒരു മഹാനുഭാവനാണ് മക്കളുപ്പായെ സംബന്ധിച്ച്. ഏത് ജാതിയാവട്ടെ, മതമാവട്ടെ, ആരുമാവട്ടെ, അവർക്കൊക്കെ ഒന്നേ പറയാനുള്ളത് അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ്. ലോകത്ത് ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയൊരു സ്ഥാനം, വലിയൊരു സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പദവി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖുകാരനാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ വല്യപ്പയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരാൾക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു കുറവും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനില്ല. ജീവിതത്തിൽ അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയും മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചും, ആരാവട്ടെ, ഏതാവട്ടെ, ഏത് വിഭാഗമാവട്ടെ, ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോലും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ജീവിതത്തിൽ സംശുദ്ധമായി ജീവിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്തുള്ള കാര്യത്തിലാവട്ടെ 108 വയസ്സുകാലം ജീവിച്ചപ്പോൾ അവസാനത്തെ 2 മാസം മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു രോഗത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നത്. അതെന്തിനാണ്? കുടുംബങ്ങളും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും യാത്ര പറയാനായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ആ വർഷക്കാലം മുഴുവനും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും, സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പോലും ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തഹജ്ജുദിന് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലും. യാത്രയിലാവട്ടെ അവിടുത്തെ ഫുളൂലാത്തുകൾ വെറുതെ സംസാരിച്ചതായിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് പറയാനില്ല, കുടുംബക്കാർക്ക് പറയാനില്ല. ഒരുപാട് മഹാന്മാർ വന്ന് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവരോട് അത്യാവശ്യം മാത്രം സംസാരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ധന്യമാക്കിയ ഒരു മഹാനുഭാവൻ. അല്ലാഹു അവരുടെയൊക്കെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹാനുഭാവന്റെ ചാരത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് ഈ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ കാരണവന്മാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ. തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മർക്കസിലെ സയ്യിദ് അവർകൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ എത്തും. നമുക്ക് യാസീൻ ഓതി ദിക്ർ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിരിയണം. കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10-15 ഖത്മുകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്റുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സില് കൊട്ടൂക്കര തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സയ്യിദ് അവർകൾ വരേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനടക്കം ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തം അസുഖം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാത്തൊരു വിഷമം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കളുടെ വലിയ മുഹിബ്ബാണ്, വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു ബന്ധമുള്ള സയ്യിദ് അവർകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വരാമെന്ന് ഏറ്റവും ഉറപ്പ് തന്നതായിരുന്നു. അസുഖം കാരണം വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മർക്കസിലെ തങ്ങളും പെട്ടെന്ന് എന്തോ നാട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് പോകേണ്ടി വന്നതായിട്ട് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് യാസീൻ ഓതി നമുക്ക് പിരിയാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്.
العظيم استغفر الله 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 العظيم أنت مقصودي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا جزيلا جميلا دائما بدوام ملكك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن توصل ثواب قراءتنا وبركة دعائنا ومولدنا ومدحنا إلى حضرة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين خاصة بلغ الملكان الخضر عليه السلام وإلى حضرات ساداتنا البدريين والأحديين وسائر الصحابة وجميع التابعين وتبع التابعين جميع أئمة المجتهدين والمصنفين والمفسرين والمحدثين والفقهاء ومن انتفعنا بهم وبعلومهم وبمصنفاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم خصوصا إلى حضرة غوث العظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة سلطان العارفين أبي العباس أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة الشيخ أحمد البدوي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة الشيخ أحمد بن علبان قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة سيد السادات أبي الحسن علي الشاذلي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة الشيخ اللندغري نواز خواجة معين الدين الچشتي الأجميري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة السيد مولى البخاري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة قطب الزمان السيد علوي المنفرمي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة قطب العالم الشيخ محمد أبي بكر المدبوري قدس الله تعالى وإلى حضرة شيخنا وأستاذنا ومرشدنا أستاذ الأساتذة زين الدين بن علي سن المخدومي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات مشايخنا في سلسلة الطريقة القادرية والرفاعية والشاذلية والجستية والباعلوية والنقشبندية اللهم زد لهم صرفا على شرفهم فضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മമാരുപ്പമാര് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ.
അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഇതിലേക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിലേക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഒത്താശകൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇൽമുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദർസുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആയുസ്സിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആർക്കാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അവർ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവർ, ആക്സിഡന്റ് പെട്ടവർ എല്ലാവരും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞു സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നൽകിയ മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നൽകിയ മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾ സുഖമില്ലാതെ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ ഷാഫി യാ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾ, ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള രോഗികൾ, അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ തന്നെ പലരും രോഗികളുടെ റബ്ബേ, ശിഫ നൽകുക അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വന്നുപെട്ടതൊക്കെ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട, ഞങ്ങൾ നാളെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കാരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു രംഗം, ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളെ വീട് ഞങ്ങളെ ഖബറാണ് അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സൽക്കർമ്മമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്നത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഇസ്സത്തിലും റാഹത്തിലുമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മരിക്കാനുണ്ട്. മരിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനിലുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനോട് കൂടെയുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മഖ്ബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഗൾഫിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് മരണപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാങ്കവി ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഈ സമ്പത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇന്നവര് ഞങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള ഇല്ല. പടച്ചവനെ, അവർക്ക് നീ വലിയ ദറജന നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദറജന നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്ത എല്ലാ ഹസനാത്തുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഖത്മുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തഹ്ലീലുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഇഖ്ലാസ് ഓതിയവരുണ്ട്. എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ സവാബിന് അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ആഹാത്ത് മുസീബാത്തുകളിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ നാടുകളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഐക്യവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക അനബ്നാ വഇലൈകൽ മസീർ. അല്ലാഹുമ്മ മാ ഖദൈത ലനാ മിൻ അംരിൻ ഫജ്അൽ ആഖിബതഹു خيرا ورشدا وصلاحا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
ومن عذابك نستجير أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ഭക്ഷണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.